السلام علیکم ناظرین، گڈ مارننگ جین کے پروگرام کا آج کا شمارہ لے کے ہم حاضر خدمت ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے سبھی ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے انشاءاللہ۔ آج جمعۃ المبارک ہے 11 نومبر 2022 مطابق 15 ربیع الثانی 1444 ہجری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ دعا مانگتے سنا کہ اللہ میرے علم میں برکت کر اور مجھے وہ علم عطا کر جس سے مجھے بھی اور دوسروں کو بھی نفع پہنچے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اولاد کے لیے ماں باپ کا بہترین تحفہ بہترین تعلیم ہو سکتا ہے۔ بر صغیر کے بہت بڑے سیاستدان اور تعلیم دان گزرے ہیں، مفکر، ادیب مولانا ابوالکلام آزاد، جو آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بھی تھے۔ ان کا قول ہے کہ ہمیں ایک لمحہ بھولنا نہیں چاہیے کہ تعلیم ہمارا بنیادی حق ہے اور تعلیم ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے ہم اچھے شہری بن سکتے ہیں۔ مولانا آزاد ملک کے پہلے وزیر تعلیم بنے۔ 1947 سے 1958 تک وہ ملک کے اولین وزیر تعلیم تھے اور تعلیم کے میدان میں انہوں نے اتنی چیزیں نئی شروع کی، بلکہ سلیبس وضع کیا پورے ملک میں تعلیمی نظام میں کیا پڑھایا جائے، بچوں کو اچھے شہری کیسے بنایا جائے، تو اس چیز میں ان کا کلیدی رول رہا ہے۔ وہ ایک مفکر تھے، وہ انہوں نے قرآن شریف کا تفسیر بھی کیا ہے، اور کیوں نہ کرتے، ان کے رگوں میں علم تھا۔ ان کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ مکہ معظمہ میں ہوئی ہے، اس جگہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، جن پہ قرآن مجید نازل کیا گیا اور پہلا لفظ ہی جو تھا وہ اقرا تھا، یعنی پڑھو۔ تو اس ماحول میں جب ان کی پیدائش ہوئی، اس کے بعد وہ یہاں آئے، وطن لوٹ آئے، تو بہت ان کا ایک کلیدی رول رہا ہے تعلیم کے میدان میں، اور ایسی انوویشنز، ایسے نئے خیالات، ایسی جدتیں انہوں نے پیدا کی علم کے میدان میں۔ پورے ملک کے تعلیمی نظام پہ انہوں نے ایک ایسا اثر چھوڑ دیا کہ آج تک بھی ہم جب دیکھ رہے ہیں تو ہر جگہ ہمیں ان کی وہ چھاپ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ آج کے پروگرام میں اس حوالے سے خاص بات ہوگی، لیکن علم کے حوالے سے میں نے آج پروگرام کے آغاز میں ہی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مولانا آزاد کہ اس قول کو شامل کیوں کیا، اس حوالے سے آج بات کریں گے میرے ساتھی، اور پہلی بار مجھے ان کے ساتھ پروگرام کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اشفاق حافظ جی ہیں آج میرے ساتھ پروگرام گڈ مارننگ جے این کے میں۔ آپ دیکھتے رہیے اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے این کے، اور آج کے پروگرام میں رہوں گا آپ کے ساتھ ڈاکٹر جاوید، اور میرا ساتھ دیں گے اشفاق حافظ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اشفاق، کیسے ہیں آپ؟ بالکل الحمدللہ، اللہ کا کرم، نیک دعائیں اور آپ کی دعا، یہ تو ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ پروگرام کرنے کا موقع ہمارے لیے عزت کا مقام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ آپ یہاں اپنی محنت سے آئے ہیں اور ٹکیں گے بھی انشاءاللہ اپنی محنت سے۔ آپ محنت کیجئے، خوب محنت کیجئے، اور انشاءاللہ یہ پروگرام ان سب لوگوں کے لیے کھلا ہے جن میں کوئی بھی ٹیلنٹ ایسا موجود ہو۔ بالکل، بس آپ کی دعائیں ہونی چاہیے۔ بالکل، جب بڑوں کا سایہ ہو، ان کی دعائیں ہوں، تبھی تو ہم جیسے لوگ آگے آتے ہیں اور بالکل جو صلاحیتیں ہیں ان کو نکھارتے ہیں۔ اور ناظرین کرام آداب، السلام علیکم، صبح بخیر، اور گڈ مارننگ جے این کے ایک اور شمارے میں آپ لوگوں کا پھر سے ایک اور بار میری طرف سے بھی استقبال، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے بھی استقبال۔ ناظرین کرام، جس طرح سے ابھی بات چھیڑی کہ آج یہ جو مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کے بارے میں میرے سینئر ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا تعلیمی لحاظ سے کتنا انہوں نے جو اپنی محنت جو ہے اس میں لگن جو ہے کافی زیادہ لگائی۔ میں آپ کو بتا دوں، یاد دلاتا چلوں کہ آج دن ہے نیشنل ایجوکیشن ڈے، یعنی قومی تعلیم، یا ہم کہہ سکتے ہیں قومی تعلیمی دن۔ ناظرین کرام، تعلیم کے حوالے سے لے کر کتنا کچھ انسان کا ہے، کتنا کچھ بتائیں۔ تعلیم تو آپ کو پتہ ہی کہ انسان کے لیے کتنی ضروری ہے، کتنی مفید ہے، اور بنا تعلیم کے انسان وہ کیا کہا جاتا ہے یہ تو ہم سب بہترین طریقے سے جانتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نیشنل ایجوکیشن ڈے جو ہے یہ انہی کی یاد میں، جو مولانا ابوالکلام آزاد صاحب
صاحب ہے مولانا آزاد صاحب جو انہی کی یاد میں منایا جاتا ہے, ان کی برتھ اینیورسری ہے. آپ کو بتا دوں میں ڈاکٹر صاحب ان کی جو برتھ اینیورسری ہے وہ 1888 میں ہوئی, بالکل 11 نومبر کو ہی ہوئی ہے بالکل. اور پھر اب جو ہے اسی کو, یہ تو 2008 سے فیصلہ لیا گیا کہ نیشنل ایجوکیشن ڈے منایا جائے. یہ پہلے 11 ستمبر کو فیصلہ لیا گیا, لیکن 11 نومبر کو اب یہ دن منایا جا رہا ہے. اور اس لیے منایا جا رہا ہے تاکہ وہ یاد تازہ ہو جس شخص نے تعلیمی نظام میں ایک بدلاؤ سا لایا, جو آپ نے پہلے ہی یہ بات کی تھی کہ انہوں نے بہت کچھ اس تعلیمی نظام کو دیا ہوا ہے. ایجوکیشن فار آل جو ہے وہ پہلے انہی کا نعرہ تھا. ایجوکیشن فار رورل ایریاز یا رورل اسٹوڈنٹس جو میں کہوں پور اسٹوڈنٹس, وہ انہی کا نعرہ تھا. اور تموی وون کی ایجوکیشن, نیسسری ایجوکیشن, کمپلسری ایجوکیشن اپ ٹو دا ایج آف 14 بی فری ایجوکیشن, یہ بھی انہی کا. بالکل اس حوالے سے میرے خیال سے آج کے پروگرام میں ہم مفصل مدلل بات کریں گے. آج کے ہمارے جو مہمان ہیں ان کا تعلق بھی اسی فیلڈ کے ساتھ ہے, اسی شعبے کے ساتھ ہے. تو آج پہلے آپ ناظرین تک پہنچائیں موسم اور سڑک کے حالات, تو اس کے بعد ہم نغمے سے شروعات کریں گے. آج تو جمعۃ المبارک ہے تو نعت شریف کا اہتمام بھی رکھا ہوا ہے ہم نے. آپ موسم اور سڑک کے احوال سے ناظرین کو باخبر کیجیے. ناظرین کرام کو انتظار ہی رہتا ہے, تمہید میں ہی ان کو انتظار رہتا ہے کہ موسم کے حوالے سے لے کر ہم آپ تک جانکاری پہنچائیں. تو محکمہ موسمیات کی طرف سے جو آج ہمیں اطلاع ملی ہے وہ یہی ہے کہ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16 ڈگری سیلسیس تک رہنے کی توقع ہے اور کم سے کم 3 ڈگری سیلسیس تک رہنے کے امکانات ہیں. سری نگر میں آج موسم خشک رہے گا, خوشگوار رہے گا. کچھ جگہوں پہ جزوی طور پر بادل دیکھنے کو ملیں گے. جموں کی بات کریں تو جموں میں بھی آج درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 28 ڈگری سیلسیس تک جانے کی امید جتائی گئی ہے, وہیں کم سے کم 14 ڈگری سیلسیس تک رہنے کی توقع ہے. جموں میں بھی آج موسم خشک رہے گا, خوشگوار رہے گا. اور ٹریفک کے حوالے سے آپ کو اطلاع دیتے چلیں, آپ کو بتائیں کہ سری نگر جموں نیشنل ہائی وے ہمارا قومی شاہراہ, اس پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے, وہیں بڑی گاڑیوں کو سری نگر سے جموں جانے کی اجازت ملی ہے. سری نگر سنور گمری روڈ کی بات کریں, اس پر چھوٹی گاڑیاں اور بڑی گاڑیاں دونوں اطراف سے چلنے کی ان کو اجازت ملی ہے, چاہے وہ کارگل سے آئے یا سری نگر سے کارگل جائے. مغل روڈ کی بات کریں تو مغل روڈ پر پہلے یک طرفہ ٹریفک کی آواجائی تھی, لیکن پھر سے ایک اور دفعہ آپ لوگوں کو یاد دلاتے چلیں کہ اب اس میں ونٹر کی وجہ سے کوئی مینٹیننس نہیں ہوگی, بیکاز ونٹرز ہے تو مینٹیننس نہیں ہوگی روڈ کی. اب 2 طرفہ ٹریفک چل رہا ہے, چھوٹی گاڑیاں اور بڑی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ملی ہے. ناظرین کرام, آپ سے ہمیشہ یہی گزارش رہتی ہے کہ اگر جب بھی آپ کو رخت سفر باندھنا ہو تو ٹریفک کنٹرول روم سے ایک دفعہ ضرور رابطہ قائم کریں. ٹریفک کنٹرول روم کے نمبرات آپ کی اسکرین پر ابھی موجود ہے. جی ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ اشفاق حافظ اس جانکاری کو ہمارے ناظرین تک پہنچانے کے لیے. اور پروگرام کا بابرکت آغاز ہم آج نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں. اس کے بعد آج کے مہمان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بدرباری رسالت مآب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. بکرہا یا محمد نعت کھنی, بکرہا یا محمد نعت کھنی, کمن حرفوں لکھو تعریف تہدی, مچھن تتھ موری مندی لفظیں سمونی, مچھن تتھی موری مندی لفظیں سمونی, کمو حرفوں لکھو تعریف تہدی, بکرہا یا محمد نعت کھنی, سوگت آسن زباں حضران صدیق بئی ونہا, سوگت تورئی خبرین, سوگت آسن زباں حضرات صدیق بئی ونہا, سوگت تورئی خبرین, بلال گچھ میں آسن
kamrani bilalin gach me asin kamrani kamo harfo likho तारीफ तुहदी बकरहा या मुहम्मद नात खनी कलम गुत्स वहादतुक आसुन अथस्मंस करुण जिब्रील गुत्स तमिका गजुक संस कलम गुत्स वहादतुक आसुन अथस्मंस करुण जिब्रील गुत्स तमिका गजुक संस मिलाह नजिल गच्छिन गच्छ आसमानी मिलाह नजिल गच्छिन गच्छ आसमानी कमो हरफो लिखो तारीफ तुहदी मिछनती थी मोरी मंदी लफ्ज़ी समानी सुगुच या वक़्त आसुन सफरातुक चमुत मस प्याल गुच आसुन हयातुक सुगुच या वक़्त आसुन सफरातुक चमुत मस प्याल गुच आसुन हयातुक मशिन गच मूससंज लंतरनी मशिन गच मूससन लंतरनी कमो हरफो लिखो तारीफ तुहदी बकरहा या मुहम्मद नात खनी शहूदस मज वजूद गच गोब आसुन शहूदस मज वजूद गच गोब आसुन अर्श गच फरोश निशे नजदीक बासुन अर्श गच फरोश निशे नजदीक बासुन सोगच आसन म्यालोलची मेहरबानी सोगच आसन म्यालोलची मेहरबानी कमो हरफो लिखो तारीफ तुहदी मिछनती थी मोरी मंदी लफ्ज़ी समानी बकरहा या मुहम्मद नात खनी नाजरीन तुम प्रोग्राम बे एक फिर खुशर तुम वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK तह पाव चतस जो आज नेशनल एजुकेशन डे यानी कौमी तालीमी दिन तो मेहमान सत करना वो तो जरूर मुलाकात तम तशरीफ फरमा स्टूडियोस में सन जीनत बढ़ावा मगर तम ब्रो निमो वक्फे के उस पार आपसे फिर से मुलाकात होगी। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। बड़ा दीदी की शॉपिंग के लिए बाहर चल रहे हैं। बाहर जाने की क्या जरूरत है, गोल्ड ही तो लाना है। गोल्ड के लिए यू आर ज्वेलर्स। यू आर ज्वेलर्स? हाँ ठीक है चलते हैं।
आज ही पहुंच जाएं युवा ज्वेलर्स, खादी कदर, सराफ कदर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मैसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर, मगर मलबाग, श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814 021 991। गटि मंजन यी जुनगाश अस रूजिन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स रिश्तन हिज मजबूत इमारत। नाज़रीन तुहद इस्तकबाल गुड मॉर्निंग जिन के प्रोग्राम में एक फिर एक शायर ने बड़ा खूब कहा है कि इल्म सीखो किसी को सिखाते चलो, दिए से दिए को जलाते चलो। हम इल्म नाफा की बात कर रहे थे, ऐसा इल्म जिससे खुद को भी फायदा पहुंचे और दूसरों को भी फायदा पहुंचे। ऐसे इल्म के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी हमने प्रोग्राम के आगाज़ में ही आप तक पहुंचाया। और आज तालीम के हवाले से हमने अर्ज़ किया कि आज तालीम का जो कौमी दिन है वो मनाया जा रहा है, नेशनल एजुकेशन डे आज मनाया जा रहा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो मुल्क के अव्वलीन वज़ीर तालीम थे, उनकी यौम पैदाइश के हवाले से ही मनाया जाता है ये दिन हर साल 11 नवंबर को। और आज के प्रोग्राम में जब हम मेहमान के हवाले से आपको तारुफ देने ही जा रहे हैं, तो इनका ताल्लुक जो है ये इसी शोबे से है, महकमे तालीम के साथ इनका ताल्लुक है। और इस सोच ने काफ़ी मुतासिर किया है इनको, जो मौलाना आज़ाद की सोच थी, प्रोग्रेसिव सोच, उस सोच ने इनको मुतासिर किया और इन्होंने तालीम के मैदान में रहते हुए बहुत कुछ ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं जिनके बारे में हम तफसीलन बात करेंगे प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जावेद हसन सोफ़ी साहब, जो पेशे से एक उस्ताद हैं और हम कहेंगे कि ये तरक्की पसंद उस्ताद हैं, प्रोग्रेसिव टीचर हैं। आपका हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुशावे तो हूँ प्रोग्राम में तशरीफ़ आने का। सर आपको भी और नाज़रीन को भी मेरी तरफ से प्यार और खुलूस भरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जावेद हसन सोफ़ी साहब वन आमुत कि तुम आयव बंडपोर पे यम साथ आपने जो कारनामे अंजाम दिए हैं, हमने भी बहुत सारी ज़राया से सुना कि तुम चीज़ करमित, कुछ ऐसी जिद्दतें, कुछ ऐसी इनोवेशंस आपने की हुई हैं तालीम के मैदान में, तालीम के हवाले से, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के हवाले से। तो अस निश कथ छानव तो हमने आपको दावत दी और आपने हमारी दावत पे यहाँ लबैक कह के आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बांडी पोरा कत जाय तुम रोजान, तुहद युस जन तुम लकट वन खुदा सवाल, अलबत्ता युस जन बचपन आसान सो तम कह याद आसान इंसानस, तुम माज हंद थन यम सात इंसान पेवान तते पे इंसान इनोवेटर कह पे पेवान सह तरबियत परवरिश जन गसान तमे सत बनान बच्चे अजीम शुर इत जन मौलाना आज़ाद साहब के उस कॉल का हम अभी जिक्र कर रहे थे। तो तुहद बचपन कित पे गुजरो, तालीम तरबियत सिलसिल क्या रोद, तो यह जन तुहद तुम वलर बिठस पे रोजान, तो सह ब्या तुहद खतर मे बसान खुशकिस्मती तत रोज। फरमाई तो पे पानस मुतलिक और थोड़ा बहुत पत कर। मे नाव जावेद हसन सोफ़ी, बिल्कुल बहुत जिला बांडी पोरा से ताल्लुक थावान। तो मेनिस गामस नाव ब्रार, ये पे जन बांडी पोरा टाउन निश तकरीबन 7 किलोमीटर दूर। गुरूर करेक्ट सर, गुरूरा नजदीक तथि बुलर विंटेज पार्क ती वन तथा विंटेज पार्क रुकान मज मे कर इब्तदाई तालीम मे कर सह कर मे प्राइवेट स्कूल, क्योंकि 90s कत प्राइवेट स्कूलन रुझान कम। तो हमसाय गामस मज प्राइवेट स्कूल ये नाव इकबाल मेमोरियल पब्लिक स्कूल आरा गाम, तत कर मे इब्तदाई तालीम हासिल। तो अम पे कोर मे मैट्रिक पास गवर्नमेंट हाई स्कूल नादिहल
بانڈی پورہ ام پتہ روٹ میں ایز میڈیکل سبجیکٹ 10+2 مز یہ کور میں NM ہائر سیکنڈری سکول کلوسا کمپلیٹ تو کمپلیٹ کرنے پتہ نیو میں داخلہ امر سنگھ کالج سری نگر فار BSc گریجویشن بالکل BSc کرنے خاطر چونکہ SSA سکیم ات رائج گمت تو SSA سکیم تحت گژھان اوپننگس اینڈ اپ گریڈیشنز بہرحال بہت سیکنڈ ایئرس مز تو مے آو چانس اوپننگ اخ سکول گو تو مگر مے زبردست شوق پرنک اگر بہ یہ جاب آپٹ کرہا تو اس تیل سبق تتہ ایکسکلوڈ کرن تراؤن چونکہ مے تو پوسٹ مے کور تعلیم پنن کنٹینیو رہبر تعلیم ذکر کران پوسٹ اخ بالکل یا تو ایلیجبل اسو بالکل تگسا پنن تعلیم تم متاثر بالکل مے تروس ام پتہ یل فائنل ایئرس ووتس تو مے کر کمپلیٹ پنن BSc ڈگری بالکل اتہ امر سنگھ کالج تو بہرحال مے زبردست شوق کیونکہ بہ پرہ زالوجی تکیاز مے انٹرسٹڈ سبجیکٹ زالوجی تو بہ گوس یونیورسٹی آف کشمیر اینڈ آئی واز سلیکٹڈ فار دس زالوجی سبجیکٹ تو مگر مے فادر ایجوکیشنس مز سو تم چھ ریٹائرڈ ایز ہیڈ اسسٹنٹ نان ٹیچنگ مز تم کران جاب تمو مون نہ کینٛہہ دوٚپُکھ نہ ژٕ کر زالوجی مز کینٛہہ ژٕ کر کانٛہہ پروفیشنل ڈگری تو بہرحال پروفیشنل یہ کہ مے کور سلیکٹ مے کمپیوٹر سائنس زبردست شوق مے بہ کر کمپیوٹر سائنس مز ڈگری تو بہرحال بہ گوس کشمیر یونیورسٹی آئی واز ناٹ ایلیجبل فار دیٹ ویری سبجیکٹ تکیاز تک گوس آسن 10+2 مز میتھمیٹکس یا گژھِ آسن BCA دشوے ٲسۍ نہٕ کِہیٖنۍ بہٕ اوسُس BSc تو اگنو یس اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی تو کرناوان یہ ات کانٛہہ تہِ گریجویٹ ایلیجبل تو مے نیو اتہ داخلہ بہرحال اتہ بٹوار تو اتوار اس کلاس گژھان تو مگر بہ اوسُس مینٹ فار دس جاب مے کور کمپلیٹ بہ 5 دۄہن ٹیوشننگ کران مے کر ایز اے ریگولر ڈگری اٹینڈ نتہ اوس ڈسٹنس موڈس تکیاز اور زیادہ پہنس ایمپلایڈ یم زن بزی آسان بالکل تمے بہرحال یہ اس میں فادر سند اک گریٹ کنٹربیوشن مطلب اس میں تم سات رت مشورہ دیت کہ ژٕ یہِ پروفیشنل فیلڈس کن تو مے کر وقتس پہ کمپلیٹ یہ ڈگری یتھے مے ڈگری کمپلیٹ گئی تو SSA سکیم تحت گو سنسی گامس مز اپ گریڈ اک پرائمری سکول گو اپ گریڈ انٹو مڈل سکول بالکل گرلز مڈل سکول سر برارے بالکل سر تو بہ گوس اپوائنٹ ایز اے سائنس ٹیچر ناٹ فار دا دس کمپیوٹر سائنس بہ گوس ایز سائنس ٹیچر مے گریجویشن سائنس مز بہ گوس ایز سائنس یل بہ اور ووتس تو مے باسیو سانن بچن مز واریاہ زیادہ ٹیلنٹ مگر دے نیڈ اور سپورٹ اینڈ گائیڈنس باسے مے سٲنۍ چھِ ضروٗرت یِمن تو أتھی سلسلس مز گو کٲم کہ مے آو چانس کہ ایز اے کمپیوٹر سائنس بیک گراؤنڈ بہ سوزس SIE سہ SCRT بمنا SCRT JNK سہ SIE بہ سوزس اور اتہ کر اس کٲم اتہ کورک 5 days ٹریننگ پروگرام شارٹ ایجوکیشنل موویز تو بہرحال اس کور اٹینڈ بہت ات مز ایز اے پارٹسپینٹ اس بنو مووی مطلب جسٹ مے کور پاور پوائنٹ یوز اس بنو اک ویڈیو پریزنٹیشن ات کور وائس اوور بنو ویڈیو پریزنٹیشن مگر یہ کر جوائنٹ ڈائریکٹر صٲب یم تم سات تمو کر یہ ویلیڈیٹری پہ زبردست لائک مطلب یہ ہسا اس دتک تھیم گرین ہاؤس افیکٹ یہ بنیا کنٹینٹ بیسڈ اک مووی تو مے کور یہ چیز ذہنس مز گو مے سٹرائک مے دوٚپ اس بنو یہ اک سٹیٹک یہ چھُنہٕ تیوٗت سُہ خاص مووی کینٛہہ بہٕ کیازِ کرکھ نہٕ پنٕنۍ بچہِ اتھ منٛز انوالو یِم کیازِ کرن نہٕ رول پلے بہٕ کیازِ کرٕ نہٕ یِہُنٛد کنٹینٹ تیار تہٕ بہرحال مےٚ نیوٗ اکھ انِشیٹِو مےٚ نی پریکٹیکلی بچہ مے نیو اک تھیم گۄڈٕ ایز اے ٹرائل ہیلتھ اینڈ ہائیجین مے کر 3rd بچہ تیار تۄہہِ چھو پتہ کہ ات مجھے سکرپٹ پیوان تیار کرُن مطلب روٗدُس ایز اے پروڈیوسر ایز اے ڈائریکٹر تہِ اتھ منٛز پانے مے کٔر سایڈس پانے کتھ تو بچو کور ات مز رول مے کر بچہ تیار ام سۭتۍ کیاہ گئی 21st century سکلز یم سمجھ کریٹیوٹی پرابلم سالونگ ایبلٹی کولیبریشن یا کرٹیکل تھنکنگ مے باسے بچن مز ڈیولپ گژھان یُس نہٕ یِمو وٕنِس تام وٕچھمُت اوس کینٛہہ یا یتھ أسۍ ٹیکنیکل ٹرمن مز آز یُس زن مولانا ابوال کلام آزاد تمن وقتن یہ کنسپٹ چھُ دیُتمُت اتھ چھِ أسۍ آز ونان اوتھینٹک لرننگ یعنی بچہ ترٛٲوِن تُہۍ یلہٕ
ये कर पान एक्सप्लोर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप ठीक तो पर्सनल जिंदगी मुतलिक थोड़ा बहुत तुंद हल्का फुल्का कि तुम चूंकि तुम कोर टच ये टीचिंग हिज जिंदगी अत दौरान वोनो तुम वाकया कि सबूत कित पड़न कोरो तुम बेस तुम नी जानन युथुय तुम अत फील्डस मज अत फील्डस मज एज ए टीचर तुम चूंकि तुम वोनो पान कि मल सिंद तरफो सो रुत मशवर माशाअल्लाह टीचिंग फील्डस मज कित पड़ कोरो तुम पन कंट्रीब्यूशन अदा तो ये लाइफ युस योत तुम वनकनस कित पड़ रोज बिल्कुल सर बह कर यह कंटिन्यू कि मे कोर वो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट at back in subjects से जिस माशाल्लाह तक स्टाफ तुमो कोर वारिया कोऑपरेट हेडन कोर कोऑपरेट तो अस कर मे कोर आईसीटी इंटीग्रेट विथ दिस बाकी पेडागोजिकल सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बिल्कुल करस यूज कशर पट अगर एस मानो ना ये मतलब तो ऐसा करो इंटीग्रेशन को रलाउन कशर पटन अगर एस मानो कि साइंस अगर पारन छु त पारनो सु मतलब कंप्यूटर साइंटिफिक तरीको अगर ऐसे लैंग्वेज सब्जेक्ट पारन सत पोर ऐसे पटी अगर ऐसे मैथमेटिक्स हेचुन सत कोर ऐसे टेक्नोलॉजी यूज करित कित हेको इस कर ये आइडिया कित पट आव तो यूजन पता ये एग्जीक्यूट करू यम सात स्कूलस मज ये इंट्रोड्यूस कर गड गुमुत ऑब्वियसली पायलट हिसाब से मज कुंजे कुने या तुनसे स्कूलस मज आइस गुमुत तो हाउ रिसेप्टिव वर द स्टूडेंट्स आई मीन क्या बासो तय कि यूजन साइंटिफिक सोच साइंटिफिक अप्रोच यूजन परनावनुक छु कन्वेंशनल तो साइंटिफिकस कस फरक बिल्कुल सर युस कन्वेंशन बेस मज मनस गसान रूट मेमोरी ये वन रोट मेमोरी मुझे याद करा गोट याद करा बिल्कुल सर मगर ये मे इन सत टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट कर उमो वुच तम चीज कि यम फिजिकली पॉसिबल कह चूंकि तुम पता कि मिडल प्राइमरी स्कूलन मन तम फैसिलिटीज अवेलेबल कि बच्चस गई मगर इन वर्चुअल मोड मतलब तमन गई तम चीज हासिल यमो सत साइंटिफिक नॉलेज साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप गो तो मे कर इन्वॉल्व मन शॉर्ट एजुकेशनल मूवीजन मज अत बासे मे बहरहाल कि थोड़ा मे इट वाज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कि बच्चे तैयार कर वगैरह अम पत कर मे कोर कार्टूनन पे कार्टूनाइजेशन कर मे कर बच्चे इंटीग्रेट अगर बच्चे योर कत कर योर कार्टून कत कर तो यह बने मोर इंटरेक्टिव बच्चों को लाइक मतलब बच्चे गई एक्साइट तुम पन्नस पानस पर्दस पे वुचान एज एक्टर्स तुम वो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप तो बहरहाल यह सिलसिल रोज चलान कोर सर्विस स्टाफ मेंबर तुमो तु कोर कोऑपरेट ये रोज चलान ये सिलसिल तो तुम गो यह बूजित वारिया ज्यादा खुश तक दूर दराज इलाकस मज युस फर्स्ट बैच सो द्राव तुमो मज कोर दयो JEE क्वालिफाई क्रैक तो सह सही बड़ अचीवमेंट दिस वाज अ सक्सेस स्टोरी और वो आज उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग उन्होंने क्वालिफाई की है तुमो कोर कंप्लीट डिग्री उसके बाद कि ज बच्चे आए डिग्री कॉलेज बांडी पोरस मज टॉपर यमो एक बॉटनी मज MSc कोर बे कोर MSc IT रिसेंटली गो नीट क्वालिफाई कोर एक बचन सह सानी स्कूलुक इमन बैचन हुंद क्लासमेट उन तो तम को नीट क्वालिफाई दिस was a success achievement अगर इस मानव की यम इनोवेशंस आसान या यूजन ये साइंटिफिक अप्रोच इसका जो नतीजा है रिजल्ट है वो उसी वक्त नहीं आएगा अगर इस आज का चीज करो शुरू स्कूलस में या बच्चस पढ़ना हो आज का इसका समर जो है वो काफी सालों के बाद लेकिन आएगा जरूर बिल्कुल आएगा जरूर बहुत ही दिलचस्प बातें हो रही हैं आपके साथ जावेद हसन सोफी साहब आपके साथ सिलसिले कलाम जारी रहेगा हमें हमारी जिम्मेदारी है हमें अभी एक वक्फे के लिए रुकना पड़ेगा नाजरीन रुकते इस छोटे से तिजारती वक्फे के लिए वक्फे के उस पार आएंगे आप तक पहुंचाएंगे अखबारात की सुर्खियां और आज के हमारे मेहमान के साथ सिलसिले कलाम जारी रहेगा बड़ा दीदी की शॉपिंग के लिए बाहर चलते हैं बाहर जाने की क्या जरूरत है गोल्ड ही तो लाना है गोल्ड के लिए यू आर ज्वेलर्स हाँ ठीक है चलते हैं आज ही पहुंच जाएं युवा ज्वेलर्स खादी कदर सराफ कदर।
मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मैसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814 021 991। گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اَسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہز مضبوط عمارت۔ सर्दियों में आपका गर्म साथी कंपेनियन मार्क ऑफ एक्सीलेंस लाए हैं कश्मीर के सर्द मौसम के लिए खसूसी गर्म और दिलकश कंपेनियन थर्मल्स फॉर लेडीज, जेंट्स एंड किड्स, कंपेनियन ट्रैक सूट्स, कंपेनियन जैकेट्स, कंपेनियन प्योर वूलन स्वेटर्स और भी कंपेनियन की मुख्तलिफ अक़साम वादी कश्मीर के हर मशहूर व मारूफ स्टोर्स पर दस्तयाब है। कंपेनियन मार्क ऑफ एक्सीलेंस। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। आपको याद दिलाते चलें कि आज दिन है नेशनल एजुकेशन डे यानी कौमी तालीमी दिन, और इसी हवाले से लेकर आज हमारे स्टूडियो की जीनत बढ़ा रहे हैं। हमारे जो आज के मेहमान हैं वो है जावेद हसन सूफी साहब, जो कि एक उस्ताद है और अपने जो फ़राइज़ है वो अंजाम दे रहे हैं गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल ब्रार बांडीपुरा में। नाज़रीन किराम, इनसे जो सिलसिले गुफ्तगू है वो बिल्कुल जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले आप तक अखबारात की सुर्खियां पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और मेरे हाथ में पहला ही एक मकामी रोजनामा है, इसकी पहले सफ़े की एक खबर लेना चाहेंगे। स्कूलों को जिद्दत, तख्लीक, लचक और तजुर्बात को फ़रोग देना चाहिए। तालीमी निज़ाम में अलम और इक्तिदार वक्त की ज़रूरत, तलबा के लिए तनकीदी सोच बड़ी ताकत, तजस्सुस ही अहल शिनाखत। लेफ्टिनेंट गवर्नर का जम्मू में मेरिटोरियस स्टूडेंट्स अवार्ड तकरीब से खिताब। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी खबर है, सुर्खी चुनी है आपने अखबार से आज के। बिल्कुल ये तजस्सुस जो है, तजस्सुसी असली शनाख्त है। ये मेरे ख्याल से आज के हमारे जो मेहमान है जावेद हसन सूफी साहब इससे बड़ा इत्तेफाक करेंगे कि पजी ये आसी इंसान तजस्सुस आसे क्या कर वो रहेगा, कुछ ना कुछ घबराएं क्या। तो आज के एक मकामी उर्दू रोजनामे से एक और खबर आप तक पहुंचाएंगे। चीफ सेक्रेटरी की लंदन कन्वेंशन में शिरकत, मंदूबीन को जम्मू कश्मीर में सरमाकारी की दावत। कहा हुकूमत जम्मू कश्मीर को एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता खित्ते में तब्दील करने के लिए पुरअज़म है। जी मेरे हाथ में एक और मकामी अंग्रेजी रोजनामा है, इसकी एक पहले सफ़े की खबर कुछ इस तरह से है। गवर्नमेंट अमेंड्स आधार रूल्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मे बी अपडेटेड एट लीस्ट वंस इन 10 years। ये नाजरीन किराम, आधार जो सबके पास रहता है उसको लवाजमाती तौर पर 10 साल के बाद अपडेट करना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों के जो आधार है वो अक्सर ये होते हैं, उनका जो फिंगर वो स्कैन वगैरह वो सब बंद हो चुका पड़ा है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। बट एक ज़रूरी चीज़ है, एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो स्कूल में भी काम आता है, कॉलेज में भी, हर जगह उनको अपडेटेड रखें। बिल्कुल। एक अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में और उसमें ड्रग अब्यूज़ के हवाले से एक खबर शाया हुई है। ड्रग फ्री कश्मीर ऑफ डार्क वेब एंड कश्मीर's डार्क अंडरबेली स्टडी रिवील्स दैट ड्यूरिंग COVID-19 substance abusers purchased drugs using dark web। जी मेरे हाथ में एक आखिरी अंग्रेजी रोजनामा है, इसकी अंदरूनी खबर कुछ इस तरह से। एंडेंजर्ड हांगुल पॉपुलेशन शोज इंक्रीज इन कश्मीर। ये बहुत अच्छी खबर है। जी बिल्कुल। एक उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में, इसमें एक खबर शाया हुई है, एक अलमनाक खबर है जो कल हमें सोशल मीडिया के जरिए भी सुनने को मिली कि नूरबाग बारामूला में अलमनाक वारदात, दम घुटने से डॉक्टर और बीवी जान बहक, रात को कमरे में गैस का इखराज से दम घुट जाने से मौत का शुबा। हम बारहा इस प्रोग्राम के जरिए गुजारिश करते हैं कि यम साथ शामन तो शेंगो, चाहे ऐसे पावर कमल आस या गैस आस कोर्मुत, यम साथ शंगो शंगन ब्रोट गम कर बंद, चाहे पावर कमल आस या गैस आस। क्या कमरस मज थवान आज दरवाज त्रोपरित
वंद कालस मज तम पे अत मन ऑक्सीजन सप्लाई जन आसान कुठस मज सह महदूद नो ऑक्सीजन अत की दार लीन ग थवन यल ये जन फ्रेश जन ऑक्सीजन आ सह अंदर ये सात ये आलात आसान कमरस मज जालान अत ऑक्सीजन यु मकलान दजित अम पे ऑक्सीजन रोजान मजीद कहीं तम पे दम गसन अच्छा इंसान सोचान ये कि अगर कुछ सात ये चीज करो पत मिले का इंडिकेशन तो ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है, ये कोई इंडिकेशन नहीं देता, ये साइलेंट किलर है और आपकी अल्लाह ताला बचाए सभी को महफूज रखे। आपकी जो खबर है वो कल दूसरों के मुंह जबानी सुननी पड़ेगी, इसलिए एहतियात लाजमी है। वुशनियर जो ठीक अगर एक कांगर ते इस्तेमाल करें ऐसे कह यूजन ये हीटिंग गैजेट ऐसे इस्तेमाल करूँ, उसके लिए बेहतरीन ये है कि हम उस चीज का इस्तेमाल तब तक करें जब तक हम बिल्कुल बेदार हैं। युति हम शंगव ऐसे पजन गाड़ी में चीज करें बंद, और ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। और एक आखिरी रोजनामा हमारे हाथ में एक मकामी अंग्रेजी रोजनामा जिसकी एक खबर शाया हुई है बॉटम सेपरेट में, विद द पीपल उन्वान के तहत स्पोर्ट्स प्ले क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल हेल्थ, सो जेके गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन दिस डायरेक्शन क्वाइट एनकरेजिंग। आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ तशरीफ फरमा हैं जावेद हसन सोफी साहब, जो कि एक प्रोग्रेसिव टीचर हैं, एक उस्ताद हैं, और उस्ताद होने के साथ साथ एक काफ़ी तजुर्बात इन्होंने किए हैं। साइंटिफिक सोच जो है बच्चों में उसको पैदा करने में, उसको निखारने में, संवारने में और मंजर आम पे लाने के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है। और गैस के हवाले से मुझे एक बात याद आई, जावेद साहब मैं बासान क्या काल ब्रोट बल्कि क्या दो ब्रोट अकिस मकामी अंग्रेजी अखबार मज द्रामुत आज सैयद तुहज ये खबर कि तुहद निगरानी मज जन शुर तुहद स्कूल तमो बनो आला बनो तमो ये जन गैस लीक गसान यह डिटेक्ट गसान गोडनथी, मतलब ये सात वन आम मुश्क आमुत कहीं मगर सह शायद क्या सायरन या कह चीज दिवान अत मुतलिक वन तो थोड़ा बहुत। सर बिल्कुल ये मैंने एक इनिशिएटिव लिया है क्योंकि मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस इस कोडिंग में, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आया है ये कोडिंग का कंसेप्ट, प्रोग्रामिंग जिससे बिल्कुल ये प्रोग्रामिंग है जी, चूंकि आप आईटी एक्सपर्ट भी बिल्कुल आईटी एक्सपर्ट भी हूँ। तो मैंने जब बच्चे देखे कि इनके लर्निंग लेवल मैंने काफ़ी बेहतर देखी है, तो क्योंकि कोडिंग का कंसेप्ट नया और गवर्नमेंट स्कूलों में क्योंकि फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है और बच्चे जो दूर दराज इलाके के हैं वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं है, तो मैंने एक ट्रायल बेस पे मैंने देखा उनकी लर्निंग लेवल काफ़ी बेहतर थी और मैंने उनके लिए कोडिंग क्लासेस शुरू की। तो कोडिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने जब देखा तो उनका जो कोडिंग की तरफ जो रुझान था वो बहुत ज़्यादा था, और आफ्टर 3 मंथ्स मैंने उनकी जो बेसिक कोडिंग है वो कंप्लीट की है। मैंने 5 स्टूडेंट्स को अडॉप्ट किया ऑन ट्रायल बेसिस। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ये बहुत बेहतर कर रहे हैं इस पे, क्यों ना मैं इनको एक प्रोजेक्ट दूं। तो अचानक एक हमारी किचन वहाँ पर एक ऐसे ही हादसा होने का खतरा था, लीक हुआ था गैसेस को लीक। तो अम साथ मैं थोड़ा कोई मैं स्ट्राइक दिमागस में मतलब ना इसके करो ना कोडिंग इम्प्लीमेंट इसके बनाओ ना कह डिवाइस यूजर पूरे नेशनल फायदे इस इनोवेटर्स बनो। तो बहरहाल क्योंकि अब हमें हार्डवेयर कंपोनेंट्स ढूंढने थे, मैं करें पर्सनली परचेज ऐसे तुम फैसिलिटीज अवेलेबल, मैं करें पर्सनली परचेज ऑनलाइन। तो अमन दूत में ये हार्डवेयर कनेक्ट करे तो बच्चे बनो ये फंक्शनल आफ्टर इम्प्लीमेंट दिस कंपोनेंट्स शायद यथ मज कंपोनेंट्स में तकरीबन गई 300 रुपये किट। तो अत बजर अलग सेंसिंग डिवाइस यथ MCQ सेंसिंग डिवाइस यह करान गैस डिटेक्ट, यह प्रोपेन एंड ब्यूटेन करान डिटेक्ट यु लीक गैस लीक गैस। तो अम एक्चुअली मुश्क बिल्कुल डोमेस्टिक गैस। तो यु डिटेक्ट करान तो अमिस पे थ्रो कोडिंग फंक्शनल बनो यह योर बजर साउंड दिवान अमे ब्रोटे बड़े बचान, क्योंकि कह स्मेल पावर कम या अक्सर सर्दियों में जुकाम वगैरह तम मुश्क क्या।
تو اس اک بڑ حادثہ نش بچان یہ بنیو اک فنکشنل اک ڈیوائس اک تمہ سات باسیو مے کہ دنیک ساروی کھت بوڑ اعزاز یم سات بنیو بچو یہ ڈیوائس ڈیولپ کور ڈیزائن کورک تکیازِ یہ سہ ڈیوائس یم سۭتۍ پورے نیشنس فائدہ ہیکہِ وٲتِتھ. بالکل. اور میری گزارش ہوگی جو ہمارے کیمرہ پرسن ہیں منظور صاحب ان سے گزارش ہوگی کہ ہم نے یہ جو مقامی اخبار میں جو شائع ہوا تھا وہ آرٹیکل بالکل تو اس پہ تھوڑا پین کریں تاکہ جو دیکھ چکے ہیں اس آرٹیکل کو ان کا جو تھوڑا سا ہم کہیں گے کہ تمن گژھِ ریپیٹ تھوڑا سا سو گیسی ان کا اعادہ ہو جائے گا کہ ہم نے جاوید صاحب کی یہ جو انوویشن ہے ان کی سربراہی میں یوزن اسٹوڈنٹوں بنو یہ لیک ڈیٹیکٹر یوزن بنو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کشمیری اسٹوڈنٹس invent LPG detector to avoid fire incidents caused by LPG leak. یہ بڑا ہی خوبصورت آپ کا آئیڈیا رہا ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کر کے جو بچوں نے ڈیولپ کر کے اس کو بنایا. میرے خیال سے ہم گزارش کریں گے جو ناظم تعلیمات ہیں جموں کشمیر کے ان سے بھی گزارش کریں گے کہ یہ جو سائنٹیفک سوچ رکھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں جیسا کہ ابھی جاوید صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو یہ کٹ جو ہے یہ جیب سے خریدنا پڑا. اگر ایسی کوئی چیز ہے جو ایسا کوئی انوویشن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ہمارے بہت سارے ایسے ٹیچرز ہیں تو ان کی جو مالی معاونت ہے وہ کی جائے اور کم سے کم یہ ان کو جیب سے خرچہ نہ کرنا پڑے. یہ سب چیزیں آپ تھوڑا سا ان چیزوں کی طرف توجہ دیں تاکہ یہ جو سائنٹیفک سوچ ہے اس کو تھوڑا سا ہم کہیں کہ ہینڈ ہولڈنگ جیسی ہو جائے اور یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے. اس کے علاوہ جاوید صاحب آپ کا ایک بڑا ہی اچھا رول ہے. آپ نے ایک بنائی ہے ایک پروگرام آپ نے بنایا ہے ایک آپ نے اپلیکیشن ایک بنائی ہے جس کو آپ نے بعد ڈیولپ خود کیا لیکن بعد میں آپ نے اس کو مفت اس کے لیے استعمال کے لیے رکھا ہے SCRT یا NCRT کے اس پہ ویب سائٹ پہ. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے کہ سچ ایپ کیا ہے تو تم کے استعمال سے کیا ہے کہ کم فائدہ شرین. بیسیکلی سر میں وچ اخ چیز یہ کہ اس ٹیکنالوجی کران یوز اتھ پروز اینڈ کونز تہ اگر اس ٹیکنالوجی اکہ آئی استعمال کران یہ واریاہ فائدہ مند سانہ خاطر مگر بیکہ آئی ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ یہِ چھِ واریاہ اتھ ڈرا بیکس بالکل اگر اس غلط استعمال کرو ناؤ اٹ ول بیکم اے ڈیزاسٹر فار اس. میں نے اس پہ ریسرچ کیا سائبر کرائمز پہ تو یہ سائبر کرائم میں نے دیکھا ہے کہ بچے گرومنگ میں مبتلا ہو رہے ہیں. ہمارے جو ایڈولسنٹس ہے یہ گرومنگ میں گرومنگ یہ ہے کہ ان فرینڈ رکویسٹس سوشل میڈیا پہ مطلب وداؤٹ پروفائل یہ کس زاننا یہ جان پہچان یہ کنفرم کران تر مجھ موسٹ آف دا پرسنز آر سائبر کرمنلز یم سمس پتہ امس رکویسٹ سوزان ام سن پروفائل وچت ام سند ناو ٹھیک یہ امس مطلب اپوزٹ لاگان اگر وہ میل یہ فیمیل لاگان وغیرہ ام آئی امس گروم کران تیار کران بس ژے دوست تو امس بچس انوالو کران پہ ڈفرنٹ سائبر کرائمن مز. بیٚیہِ وٕچھ مےٚ اکھ یہ سوشل میڈیا ذریعہ تہ یہ اگر یہ پراپرلی چیک کرو یوز کرو کس میں فرینڈ رکویسٹ کران یا پیرنٹل گائیڈنس. دوٚیِم چیز وٕچھ مےٚ اتھ منٛز کہ مال ویئر ایپلکیشن مینز اگر أسۍ لۄکٹِس بچس فون دِوان چھِ تُہۍ وٕچھو تِم کۭژاہ ایپلکیشن چھِ آسان ان ایتھورایزڈ ایپس کۭتیاہ انسٹال چھِ آسان تِم کٔرمٕژ یِمن نہٕ کانٛہہ ایتھورایزیشن چھِ آسان تہٕ تِمن چھِ أسۍ ونان مال ویئر ایپلکیشنز. تمہِ ذریعہ چھِ سانہِ نِش بچہ آسان نافام امس ڈیسیجن پاور کم آسان یہ کران کٲم یہ کانفیڈینشل انفارمیشن ات مز شیئر کران کر سا ای میل وغیرہ فون نمبر دے یہ کران شیئر ات بیٚیہِ مطلب تم انڈیزائرڈ ایڈورٹیزمنٹس بالکل بچس برو کن یہ کلک کران تو یہ گژھان وار وار سائبر کرائمن مز مبتلا. تو مے سوچ ات پہ مے دوٚپ سون کیا کنٹربیوشن روز أسۍ گژھو ڈیولپرز بنن سٲنۍ بچہ گژھن ڈیولپر ناٹ یوزرز. بالکل تو میں نے خود ایک کیونکہ میری پروگرام میں کافی ایکسپرٹیز ہے تو میں بنا اینڈرائڈ ایپ گیم بیسڈ لرننگ یم سے لرننگ تہ گژھِ تو بچہ گژھِ تھوڑا انجوائے تہ کر تتھ تھو میں ناو صوفی کیونکہ کاسٹ میرا تھا صوفی تو میں تھو ناو صوفی ایجوکیشن گیم.
तो उसमें मैंने 20 गेम्स रखे हैं, बच्चे तक में लर्निंग कर रहे हैं, सारी गेम तो पाने बिल्कुल मैंने डिजाइन किए हैं और मैंने फ्रीली अवेलेबल रखा है, लेकिन प्ले स्टोर पे मैंने उसको नहीं रखा क्योंकि वहां पर एडवर्टीजमेंट के लिए साइन इन करना पड़ता है, हम एडवर्टीजमेंट मैं को डायरेक्ट थ्रू SCRT में टेक्निकल कोऑर्डिनेटर रियाज अहमद रेशी उसके साथ मैं अवेलेबल रखा है, या सोशल मीडिया के जरिए कोर से लिंक शेयर यथ में पकिन स्टेटस मिला कि तथ थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स आर यूजिंग दैट, तथ पे मेरी काफी एप्रिसिएशन माशाल्लाह। तो इसके हवाले से एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि तशो अक बड़ा रुत कदम आखिर कोरमत की जो आपने इस बच्चों को, चूंकि कोविड के बीच में दौरान हमने देखा कि शुरू कोर टेक्नोलॉजी हूं इस्तेमाल वारिया ज्यादा, हालांकि सह बनो सूद मंद कि तुम वनमो कि अम सो शुरन वारिया फायदे, तिमन मिलो टाइम कि तिम हेकन कह असल असल थिंकरन हूं असल असल राइटरन हूं पढ़, मगर सदी रूद यूज ये वहम कि शुरू में करन अमे फोन गलत इस्तेमाल करेक्ट। तो ये जो फोन का या टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल है, बच्चे भी देख रहे होंगे इस वक्त प्रोग्राम और बच्चों के वालिदैन ज्यादा देख रहे होंगे ये प्रोग्राम। जावेद हसन सोफी साहब की क्या होगी इसमें आपकी जो राय है, किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को सेफ बना सकते हैं बच्चों के लिए? करेक्ट सर, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैंने आपको पहले ही बोला कि बच्चे हम अक्सर जो है मिसयूज कर रहे हैं हमारे मोबाइल फोन्स को, मतलब एक पेरेंट्स पे समझुन कि मेनिस बच्चस में जो स्मार्ट फोन अमिस यह बेहान कमरस मज लॉक कर अमिस पे जहनस में समझुन ही इन्वॉल्व इन सम क्राइम तिक तेल बेहन लॉक कर कहें तो बच्चे सह पासवर्ड यह अथे दिवान मलिस लागन फोनस, मतलब हम डे टू डे एग्जाम्पल्स। बिल्कुल तो अथ सिलसिलस मज कोर मे ओन अख सॉफ्टवेयर मैं कोर फ्री एंड ओपन सोर्स पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम। अगर सह विंडोज एप्लिकेशन यानी सह लैपटॉपस डेस्कटॉपस इंस्टॉल, एंड्रॉइड सह विंडोज एप्लिकेशन को अगर लैपटॉप तथ मत यूता पावर कि तुम बच्चे हरकत करे इन क्या वर्ड सर्च कोर यह पेरेंट आराम सान पत वुचित, इवन कि आफ्टर 1 सेकंड तम स्क्रीन ब्रो कर तमिक स्क्रीन शॉट हमिस रोजान बच्चे हेकान तथ वुचित कि पेरेंट्स निश विजिबल। तो बेस तमिस पॉर्न साइट कह अनडिजर्व्ड साइट सोशल मीडिया साइट पेरेंट वैसे गोस ब्लॉक रोजन, बच्चा कुछ नहीं कर सकता है, वो उसको बंद रहेगा। ये एक मेरे ख्याल से एक अच्छा सॉफ्टवेयर था पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम, तो इसको मैंने अडॉप्ट किया है तो कंट्रोल द साइबर क्राइम्स, इसके लिए मैंने काम किया है। ये कित पे होता है अवेलेबल ये सॉफ्टवेयर लुकन ताइन? ये फ्री एंड ओपन सोर्स, ये गूगल्स पे हेको सर्च करित, ये गसान फ्रीली डाउनलोड। ठीक सोफी साहब तुम वन वारिया कत, इवन तो करो IT एक्सपर्टिज्म का, तुम करो साइबर क्राइम का, तुम करो पन्ने टीचिंग हज कत, थोड़ा बहुत यछाओ कि तुम अचीवमेंट्स तह कर तुम पब्लिकेशंस क्या रोज? मैं उसी पे आ रहा था। अशफाक हाफिज एक इंटरनेशनल जर्नल है कॉग्निटिव लोड, लर्निंग टीचिंग पर्सपेक्टिव, तो ये एक इंटरनेशनल जर्नल है। मैं मंजूर साहब से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा इसको पैन करके दिखाएं, हमारे जो नाजरीन हैं वो भी देखें, और तब तक जावेद साहब हमें ये बताइए कि ये इंटरनेशनल जर्नल अत मज तुहद ये है कॉग्निटिव लोड लर्निंग टीचिंग पर्सपेक्टिव, यह बड़ा असा ये इस जर्नल के का जो 9वां मैं चेक कर रहा था अभी 9th चैप्टर जो इसमें है मल्टीमीडिया एंड कॉग्निटिव लोड, 115 पेज नंबर पे ये जावेद हसन सोफी साहब का इस बैनुल अक़वामी जरीदे में आया हुआ है, और हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। क्या छूता लिखमतन आत्मजन और इसके की कितनी पजीराई वगैरह हुई इस? बिल्कुल सर, अगर इस साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वुचो बच्चस ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग मज पर्ना यह गो इथे पे, मतलब ये पर्ना यह गई आब मतलब मग अकिस गिलास मज दिमो यह दरित तिथ पे कि बच्चस यह सोचस पे ये पर्ना योर वन थ्योरेटिकली वगैरह अमिस बच्चस समझ कहीं तन, यह बिल्कुल अत डिनाई कर अमिस समझ टोटल कहीं अमिस ओवरलोड गसान दिमागस, अमिस ये शॉर्ट टर्म या वर्किंग मेमोरी अमिस गसान ओवरलोड अत कन्वर्ट कर इंफॉर्मेशन समझ मज मदद दिवान। बहरहाल मे कर
काफ़ी स्टडी मैंने की इसमें कि मल्टी मीडिया कोता कॉग्निटिव लोड कम करा बच्चस यानी अमिस पे तूत दिमागस पे लोड कि ईजिली इन इंटरेक्टिव वे समझान अमिस आसान गसान समझुन अमिस यादाश्त अमि सत बढ़ान अमिस सह मुश्किल गसान याद थवन कि यह एंजॉय करान यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तो अत पे कोर मे पत यह पेपर पब्लिश मे कर अत पे स्टडी तो यह दिख मे अत मज कि मल्टी मीडिया कोता रोल कॉग्निटिव ओवरलोड यह बचस कम करनस मल्टीमीडिया कोता रोल डॉक्टर साहब अख सवाल मेरे जहनस मज तुंद इजाजत प्लीज सोफी साहब यह अगर तुज कत कर चूंकि तुम IT एक्सपर्ट तुम कंप्यूटर एप्लिकेशन सत वाबस्त रोदमित चूंकि तुम दिचो बच्चन नई इनोवेशंस कार्टून हवुक एप्लिकेशन दिसवुक तिमन करो तुम आलात प्रोवाइड कि यमो सत तिम इनोवेटिव सोच बनन तुम ये अत फील्डस मज टीचर यम जन अलग अलग तरीकन मज सान बच्चन हूं जन यह टैलेंट निखारन कोशिश करान अकिस तमिस टीचरस खतर यमिस जन IT एक्सपर्ट कह सह जनरल स्टडीज तिमन टीचरन हंद खतर यम कित पे कमन जायन तुम बासान कि कमी पेशी कित पे टीचरस स्टूडेंट अख इनोवेटिव बनान अख नॉर्मल जनरल अगर अजकिस दो हिसाब स्टूडेंट्स हंद खतर एवरेज स्टूडेंट्स हंद मौलाना अब्दुल कलाम आजाद तम साथ अ कंसेप्ट टीचर एजुकेशन वी हैव टू एक्सेप्ट द चेंज अस एज अ टीचर पानस मज समझुन कि मे मरने किस दमस तान हेचुन बिल्कुल तो चूंकि IT फील्ड निश वुच मे पथ वन तो सान टीचरन प्रोफेशनल डेवलपमेंट करने जरूरत हेचन जरूरत ताकि करो यह टेक्नोलॉजी वो इंटीग्रेट ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बाकी सब्जेक्ट चाहे मैथमेटिक्स चाहे लैंग्वेज तुम बनन क्वालिटी एजुकेशन गि डेवलप सान बच्चन मज अथ सिलसिलस मज एज ए IT एक्सपर्ट एज SCRT काम करान तो दीक्षा अख पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वन नेशन वन पोर्टल यह पावरफुल टूल तो अत सिलसिलस मज आव निश्ता कोर्स फॉर टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स तो तह गि खुशी यह बोजित कि अस कोर सेटअप मतलब बहुत IT एक्सपर्ट टीम वर्क टेक्निकल कोऑर्डिनेटर पीरजादा बशीर साहब रियाज अहमद ऋषि वाज टेक्निकल कोऑर्डिनेटर सजाद अकबर अतर बारामूला पे IT एक्सपर्ट इथे पे मीडिया सपोर्ट रूही सुल्ताना मैम डॉक्टर उरफाना डॉक्टर महरीन अंजलि ओम रैना तो यमो कोर सपोर्ट बनो सेटअप ये मज डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल एडमिन सेटअप बनो कर मोर देन 1 लाख टीचर्स कर ट्रेन साइमल्टेनियसली निश्ता प्रोग्रामस मज कि J&K मेज अत मज काफी हौसला अफजाई इंडिया मज नंबर 1 UT आई करार दिन निश्ता सक्सेसफुली कामयाब कोर 100% टीचर्स ट्रेन कर इन दिस IT फील्ड माशाल्लाह बेसिकली मेन कथ यह करू तुम मुकम्मल अत कि टीचरन कत बासान मतलब स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप कित पे रोजन आम स्टूडेंट्स एवरेज स्टूडेंट्स मज टैलेंट नबर यह निखारने जरूरत क्या टीचरन करने जरूरत बिल्कुल वनस सर फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स तमन टीचरन एक्सप्लोर करने जरूरत तमन ट्रेनिंगन हज जरूरत टीचरस यह समझुन कि मे हेचुन तो सह कि चीज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स आराम सान यूज कर कि पत हे पन सब्जेक्ट्स बच्चन तान वात जब सब तुम स्टूडेंटन परनावान 10-4 क्लासन मज तो सुबह शामनस आसान तो मे बासान यमन चीजन से लेखनस मज या यमन चीजन मज अमे अलाव कह शौखा बे अमे बिल्कुल चूंकि जमींदार पन बागात तो ग्राफ्टिंग बह कर थोड़ा पायवंद करी ट्राई थोड़ा इनोवेटिव आइडियाज कर इम्प्लीमेंट बिल्कुल यह मे शो बाकी सपोर्ट्स वपोर्ट्स तथ सत गिंदान ज्यादा दोय खोय अत क्रिकेटस सती तो यह डॉक्टर साहब हमारे पास कुछ सर्टिफिकेट्स भी है इनकी हम चाहेंगे कि अगर वो कैमरा पर्सन सर्टिफिकेट्स बिल्कुल दिखाएं थोड़ा अचीवमेंट्स वुचो कि ये सर्टिफिकेट्स कहाँ पे मिली कैसे मिली और आपने जो फराइज अंजाम दिए हैं चूँकि तुम वनकस बांडीपोरा स्कूल्स में गर्ल्स स्कूल्स में तो बिल्कुल ये सर्टिफिकेट पहले हमारे सामने उस पर बाद में आएंगे पहले आप इसके बारे में कुछ बताएं यूजर ने सर्टिफिकेट डाइट बांडीपोरा डाइट प्रिंसिपल डाइट बांडीपोरा के हाथ से मुझे ये अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट हासिल हुए हैं एज अ बेस्ट IT एक्सपर्ट इन डाइट बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा माशाल्लाह हमारे पास में एक और सर्टिफिकेट भी है जो भी अभी स्क्रीन पे आ जाएंगी जी ये
بالکل یہ اسٹیٹ کوآرڈینیٹر کی طرف سے ملا ہے، جو ہم نے نشتہ میں ایک سکسیسفل پروگرام ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے، ہم نے کام اس میں ٹیچرز کو ٹرین کیا ہے، اس کے لیے حاصل ہوئی. بالکل ایک اور ہمارے پاس ہے. جی بالکل. جی یہ ہاں، یہ میں نے ایک نیشنل سیمینار میں میں نے ایک اپنا پیپر پریزنٹ کیا ہے، جس کو RIE بھوپال نے یہ کیا تھا آرگنائز، اور وہاں پر میں نے فری اینڈ اوپن سورس سافٹ ویئرس، ہاؤ وی کین یوز فری اینڈ اوپن سورس سافٹ ویئر ان ٹیچنگ لرننگ پروسیس، اس کو میں نے وہاں پر ہمیں کافی اپریسیشن ملی. میں نے JNK کو ریپرزینٹ کیا. جی بالکل ماشاءاللہ، کافی ساری اچیومنٹس. ایک اور سرٹیفکیٹ ہمارے پاس. جی بالکل، یہ اپنے ہیڈ ماسٹر نے مجھے دیا کہ ایز اے بیسٹ ٹیچر ان اسکول، تو اس کی طرف سے مجھے. تو ایک چیز بتائیے جاوید صاحب، یوزن ونک تامک تہن سفر ماشاءاللہ ابھی آپ چھوٹے ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو جو آپ کا آگے کا ارادہ ہے، آپ کے ذہن میں ڈیفینیٹلی ہوگا کہ آپ کی جو سوچ ہے، آپ کی جو یہ انوویٹو آئیڈیاز ہیں، آپ کا یہ جو سائنٹیفک اپروچ ہے، اس کو اڈیپٹ کر کے کچھ نیا کیا جائے، کچھ خاص کیا جائے. جو لمیٹیشنز آپ کے ڈپارٹمنٹ میں ہیں یا کیا چیز تو میلان سپورٹ یس زن تہ ایکچولی میلن گوس، کیا ارادے ہیں آگے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو کیا کر سکتے ہیں آپ آگے؟ بالکل سر، آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی جو ہے، اب ہمیں بچوں میں، ٹیچرز میں 21st سینچری سکلز لانے ہیں، یہ ضروری ہے. تو اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ فیسلٹیز اتنے اویلیبل نہیں ہیں، تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں اپنے ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے، تو ان سے یہ کہ ہمارے پاس کم سے کم ایٹ دا ایلیمنٹری لیول یہ بیسک فیسلٹیز ہونے چاہیے. اور اس کے علاوہ ہم کوشش کریں، کیونکہ میں ایز اے IT ایکسپرٹ SCRT کے ساتھ ہوں، تو ہم ایز اے کورس دیکشا پورٹل کو ہم یوز کر کے یہ جو میرا کنسیپٹ میں نے اسکول میں امپلیمنٹ کیا ہے، یہ ہم پورے JNK میں انشاءاللہ امپلیمنٹ کریں گے تھرو آن لائن موڈ. تو ہم یہ تھرو SCRT کریں گے، تھرو دیکشا پورٹل. دیکشا پلیٹ فارم جو ہے وہ ایک اچھا ٹول ہے، اس کے ذریعے ہم یہ سارے بچوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ اب جو اپ کمنگ میرا پروجیکٹ ہے، ناؤ آئی ایم ورکنگ آن دا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ مشین لرننگ. میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ ہمارے بچے ڈیولپرز بن جائے، ہمارے بچے انوویٹرز بن جائے. تو یوزرز جو ہے، یوزرز ہم کم بننے چاہیے، ہم انوویٹرز بننے چاہیے. بہت ہی اچھی بات کہی آپ نے. اور ہماری دعا یہ ہے کہ جاوید حسن صوفی صاحب کے زیر نگرانی کم سے کم 100 سے زیادہ جاوید حسن صوفی ہمیں آپ کے ایریا میں، آپ کے انفلوئنس میں، جہاں جہاں آپ پڑھاتے ہیں SCRT میں، جو آپ کے وہاں پہ جو فیکلٹی ہوتی ہے یا پڑھنے خاطر ٹیچری آسان، تو وہ اس چیز کو لے کر کے، جیسا کہ میں نے آپ کے تعارف سے قبل کہا تھا کہ علم سیکھو، کسی کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو. تو جو چیزیں ہم سیکھتے ہیں ان کو اگر ہم دوسروں تک نہ پہنچائیں تو وہ تو ایک ایسا خزانہ ہے کہ جو بندہ نکل بھی گیا دنیا سے، لیکن وہ خزانہ بالکل وہیں کا وہیں درا رہ گیا اور اس کو یوز ہی نہیں کیا کسی نے. ہماری دعا بھی ہے، نیک خواہشات ہیں جاوید حسن صوفی صاحب آپ کے ساتھ. اور یہ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اگر کسی ترقی یافتہ ملک میں کسی ٹیچر نے ایسا کیا ہوتا تو اس کی پوزیشن آج کہیں اور ہوتی، بہتر طریقے. اور آپ کو چاہیے کچھ نہیں، آپ کو ستائش کی ہے تمنا، نہ صلے کی ہے پرواہ. تو وہ سب چیزیں تو مجھے لگتا ہے آپ کے ساتھ بات کر کے ہمیں یہ لگا کہ آپ کو ان چیزوں کی یہ نہیں ہے، بٹ جو آپ کا دل ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایک کھلا میدان ملے جہاں پہ آپ یہ چیزیں بڑے پیمانے پہ کر سکیں. ہماری دوبارہ گزارش ہوگی ناظم تعلیمات سے، محکمہ تعلیم سے، کہ ان چیزوں کی طرف دھیان دیجیے. آپ کے ڈپارٹمنٹ میں ہیرے ہیں، موتی ہیں، جواہرات ہیں، ان کو ڈھونڈ نکالیے اور ان کو پالش کر کے پوری دنیا میں اس کی چمک جو ہے وہ آ جائے گی اور پوری دنیا میں ہم اپنا نام روشن کر سکتے ہیں. جاوید حسن صوفی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے. آپ کو پروگرام میں ہم نے مدعو کیا، آپ آئے، آپ کے ساتھ باتیں ہوئیں، یہ مختلف چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں ہمیں بھی علم نہیں تھا، ان چیزوں کے بارے میں ہمیں جانکاری ملی. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے جو ہمیں یہاں موقع دیا آنے کے لیے. تھینک یو سو مچ ذی نصیب. اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ 1 گھنٹہ آپ ہمارے ساتھ رہے پروگرام میں.
हमें उम्मीद है, यकीन है बल्कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और जावेद हसन सोफी साहब जैसे बहुत सारे टीचर्स हमारी कम्युनिटी में अवेलेबल हैं जिनके लिए हम यही दुआ करते हैं कि उनका जो फन है वो निखरे इंशाअल्लाह। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अशफाक हाफिज और मुझे आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। कल सुबह इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।